اس خبرنامے میں صالح بن فاروق کشمیر کا گولڈن پنچک سلاٹ سٹار اور نسیم اختر سرحد پر سبز ہریالی۔ شری نگر کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی صالح بن فاروق آج پنچک سلاٹ کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا نام بن چکے ہیں۔ 8 نیشنل میڈل اور 1 انٹرنیشنل گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے صالح کی کامیابی محنت، لگن اور اٹوٹ حوصلے کی مثال ہے۔ شروعاتی دور میں انہیں تنقید اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ والدین اور کوچ کی ہمت افزائی نے ان کے جذبے کو اور بلند کیا۔ تھائی لینڈ میں انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے گولڈ جیت کر انہوں نے جموں کشمیر کا نام روشن کیا اور وادی کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ سٹارٹنگ میں نے کھیلا اسٹیٹ ٹورنامنٹ جو کہ یہیں پہ ہوا تھا سری نگر میں ہی، اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد میں سب جونیئر نیشنل میں چلا گیا جو کہ یہاں ہوا تھا پنجاب میں۔ تو اس کے بعد وہاں سے میری سلیکشن ہو گئی جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے 2018 میں۔ 2018 میں اس کے بعد میں تھائی لینڈ گیا تھا، بینکاک تھائی لینڈ، جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ میں، جہاں میرا برونز میڈل آیا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم کھیلو انڈیا بیچ گیمز سے آئے ہیں، اس میں میرا گولڈ میڈل تھا جو کہ 2nd ایڈیشن تھا کھیلو انڈیا بیچ گیمز کا، اور 1st ایڈیشن میں بھی میرا گولڈ میڈل تھا۔ 2023 میں جو نیشنل گیمز 37th نیشنل گیمز گوا میں ہوئی تھی، وہاں پہ بھی میرا گولڈ میڈل ہے، اور ملٹیپل جو بھی سینئر نیشنلز ہوئے ہیں یا جونیئر نیشنلز ہوئے ہیں ان میں میرا میڈل ہے، گولڈ میڈل بھی ہے بہت سارے۔ کھیلو انڈیا بیچ گیمز 2026 میں 65-70 کلو کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت کر صالح نے ایک اور بڑی کامیابی اپنے نام کی۔ پورے مقابلے میں ان کی پھرتی، ٹیکنیک اور اسٹریٹجی نے سب کو متاثر کیا۔ اس فتح کا کریڈٹ انہوں نے اپنے کوچ محمد اقبال اور اپنے سپورٹ سسٹم کو دیا۔ جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی سرپرستی میں ٹیم نے شاندار پرفارم کرتے ہوئے اوور آل مینس چیمپئن کا خطاب بھی حاصل کیا۔ یہ کامیابی صوبے میں کھیل کلچر کی ترقی اور نوجوانوں کے بڑھتے اہتمام کی تصویر پیش کرتی ہے۔ صالح بن فاروق، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میڈلز، اس کی ٹیلی، اتنی اچیومنٹس، اس کا سب سے بڑا ریزن اس کا ایکسپیرینس جو ہمارے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہے۔ بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ اس کا کھیلنا، انٹرنیشنل لیول، ورلڈ چیمپئن شپ، ایشین چیمپئن شپ، اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ یہاں ٹریننگ کرنے کے لیے چھوٹے جونیئر، سب جونیئر، سینئرس، میرے ساتھ بھی ہم بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں۔ یہ مجھے وہاں کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے شیئر کرتا ہے میرے ساتھ، اور میری گیم بھی اس سے امپروو ہو جاتی ہے، اور ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ابھی کہ صالح نے اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہے، اور ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے۔ پنچک سلاٹ ایک پر اثر مارشل آرٹ ہے جس کی بنیاد انڈونیشیا میں پڑی اور آج یہ دنیا بھر میں مقبول ہو چکی ہے۔ اس میں سیلف ڈیفنس، پھرتی، بیلنس اور ڈسپلن کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ملک میں بھی یہ کھیل تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر ہمارے کھلاڑی شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں۔ صالح بن فاروق جیسے کھلاڑی اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر جذبہ اور محنت ہو تو کوئی بھی نوجوان گلوبل سٹیج پر اپنا پرچم لہرا سکتا ہے۔ اور ریسنٹلی ہمارے کوچ بھی آئے تھے انڈونیشیا سے، جنہوں نے ہمیں ٹریننگ کرائی تھی۔ 3 months کیمپ تھا، آل انڈیا کیمپ، تو انہوں نے وہاں، وہ بھی ہمارے کشمیر میں ہی ہوا تھا، سری نگر میں ہی ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں ٹریننگ کرائی، بہت ساری ٹریننگ کرائی، بہت سارا ہارڈ ورک کرایا۔ تھوڑا بتاؤ گیم ہے کیا، یہ گیم کے بارے میں تھوڑا بتاؤ۔ یہ گیم ایک انڈونیشین مارشل آرٹ ہے۔ جیسے کہ ہم تائیکوانڈو دیکھیں گے، تائیکوانڈو میں بس ککنگ ہوتی ہے، جوڈو دیکھیں گے، جوڈو میں بس تھروئنگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں تھروئنگ بھی ہے اور ککنگ بھی ہے، اور ہم ہیڈ اٹیک نہیں کر سکتے، جو کہ آپ نے باقی گیمز میں دیکھا ہوگا کہ ہیڈ اٹیک کرتے ہیں یا لوور باڈی اٹیک کرتے ہیں۔ ہمارے اس میں بس چیسٹ پروٹیکٹر لگا کے ہوتا ہے، اس پہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور کک گرپ کر سکتے ہیں، گرپ کر کے گرا سکتے ہیں، تھروئنگ کر سکتے ہیں۔
सालिक बिन फारूक से कब्ल आमिना जहरा ने मशहूर ज़माना आबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत हुई 5वीं वर्ल्ड जूनियर पिंचक सिलाट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करके वादी का वक़ार बुलंद किया था। अमीना जहरा ने अपनी गैर मामूली काबिलियत और मजबूत इरादे का मुजाहरा किया था। आबू धाबी में हुई उस चैंपियनशिप में दुनिया के बेहतरीन नौजवान मार्शल आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था। राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन के सरहदी गांव हंजना में एक खामोश लेकिन मजबूत इनकलाब नजर आ रहा है। यहाँ की तालीम याफ्ता खातून नसीम अख्तर ने खेती को रोजगार और खुद मुख्तारी का जरिया बना दिया है। रिवायती खेती से हटकर नसीम ने हाईटेक पॉली हाउस में खालिस नामियाती सब्जियों की खेती शुरू की। ये पहल न सिर्फ इनकी जिंदगी बदल रही है बल्कि सरहदी इलाकों में खवातीन के हौसले और पहचान को भी नई उड़ान दे रही है। नसरीन अख्तर मैडम है, हमारी फीमेल फार्मर है, तो इन्होंने अप्लाई किया था HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पोर्टल है एक, तो वहाँ पे उन्होंने एक हाईटेक जो पॉली हाउस है उसके लिए अप्लाई किया था, तो उस पर इनको सब्सिडी मिली थी। तो ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आता है, तो इसमें 95% सब्सिडी है। मीन्स अगर इसकी कास्ट रहती है 20 लाख और उसमें से 19 लाख जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है, तो बाकी जो 5% 1 लाख बचा वो फार्मर शेयर होता है। तो उसके तहत ये जो हमारा यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट में अपने जो कंट्रोल कंडीशन में जो आप वेजिटेबल्स है वो आप ग्रो कर सकते हैं। नसीम अख्तर को ज़िराअत महकमे की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से हाईटेक पॉली हाउस मुहैया कराया गया। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और मॉडर्न टेक्निक की मदद से ये टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स और पत्तेदार सब्जियां उगा रही हैं। सख्त मौसम और सरहदी हालात के बावजूद पॉली हाउस टेक्निक ने साल भर पैदावार को मुमकिन बना दिया है। मेरे ससुर जी हैं, वो जाते थे पंचायत वगैरह में, तो वहाँ सुना इन्होंने कि HADP के तहत हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी हमने मतलब उसको प्रोजेक्ट को तैयार करना है, तो सब्ज़ी के लिए अच्छा होगा हमें। फिर हमने शुरू किया इस प्रोजेक्ट को और ये कम से कम 20 लाख कुछ का था ये, तो शुरू किया हमने, बनाया इसको। तो आज तो हमें ये अच्छी पैदावार भी अच्छे से दे रहा है। हमारा जो है हम कुछ लगाएंगे वो सड़गल की वजह से मतलब कोरे काट की वजह से जल जाता था, वो भी नहीं जल रहा है। तो अच्छे से हम जब मेहनत करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी होता है। और ये हमने बनाया, उसके बाद पहले हमने यहाँ टमाटर तैयार किया था, उसके बाद कुकम्बर लगाई थी, फिर हमने ये 2 साल में 6 बार मतलब लगाया इसको। नसीम कहती हैं कि अब ये अपनी कमाई से घर का खर्च, बच्चों की तालीम और बेहतर जिंदगी का ख्वाब पूरा कर पा रही हैं। इस काम से इन्हें न सिर्फ इक़्तिसादी मजबूती मिली है बल्कि खुद पर यकीन भी बढ़ा है। नसीम की कामयाबी देखकर सरहदी इलाकों के कई बेरोजगार नौजवान मर्द और औरतें एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी जमीन अब मुनाफे का जरिया बन रही है। ये बंजर पड़ी हुई थी, पहले ऐसे ही थी, इसमें ना कनक होती थी, सिर्फ मतलब वो थे मिट्टी, वो थी पत्थर ही पत्थर थे, ऐसे ही थी। ये फायदा भी कुछ नहीं था। हमने सोचा मतलब हमें ज़मीन ऐसे ही दे दी, हमने सोचा ऐसे ही हमें दी है, फिर हमने किया चलो करते हैं हम कुछ ना कुछ इसको। तो हमने ये कोशिश की इसको बनाने में, बनाया तो आज हमें अपना फ़ायदा है। हमने अगर यहाँ पे मक्की डाली होती तो उससे हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा है, मक्की से, और ये कनक डालेंगे उससे इस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। हमने अपने घर का भी सब्ज़ी वगैरह हम बाज़ार से नहीं लाते, तो गांव वाले जो हैं हमारे अपने जो हैं वो भी यहाँ से मतलब जो पड़ोसी वगैरह आते हैं कुछ को ऐसे भी दे देते हैं हम, ये नहीं कि सबसे पैसे लेंगे, कुछ को ऐसे दे देते हैं, फ्री में भी दे देते हैं। भाई हम अगर किलो देंगे तो उसके साथ 200-300 ग्राम फ्री दे देते हैं। नौशेरा का सरहदी इलाका आज एक नए बदलाव की कहानी लिख रहा है। नसीम अख्तर जैसी तालीम याफ्ता खवातीन हाईटेक पॉली हाउस के जरिए मौसम मुकाबिल और मुनाफे वाली नामियाती खेती कर रही हैं। ज़िराअत महकमे और मरकजी मंसूबों का सहारा इस तब्दीली को मजीद मजबूती दे रहा है।
نسیم کی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر موقع اور سہارا ملے تو سرحد پر بھی ترقی اور خوشحالی کی فصل لہلہا سکتی ہے۔